समाचार तार 9 पर्वटी आम अध्ययन करवा। यही 9 पर्व 38 गोटी पद रही अछि। यही 38 गोटी पदरे जो वर्णित विषय आमने देखिपर प्रथमे एक पद ठारू जे 8 पद पर्यंत एक पक्षाघात रोगीर सुस्थता विषय वर्णना करा जायछि। तापरे 9 पद ठारू 13 पद पर्यंत माथ्यू को जीशुंकर आह्वान विषय लेखा जायछि। तापरे 14 ठारू जे 17 पद पर्यंत उपवासर कारण शिष्य मानकर उपवासर कारण विषय वर्णना करा जायछि। तापरे 18 पद ठारू जे 26 पद पर्यंत एक मृत बालिका जे जीवित किपरि हेला से विषय वर्णना करा जायछि। ता साथे साथे एक प्रदर रोगाग्रस्ता स्त्रींकर सुस्थता विषय मध्य सेठारे वर्णना करा जायछि। तापरे आमने 27 पद ठारू 31 पद पर्यंत जितेबाला पढ़ू 2 जन अंधों को प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो दृष्टिदान देले से विषय वर्णना करा जायछि। तापरे 32 पद ठारू 35 पद पर्यंत मुख को वाक शक्ति प्रदान करने विषय एठारे वर्णना करा जायछि। तापरे 36 एवं 37 38 36 ठारू 38 पर्यंत शस्य प्रचुर और कार्यकारी अल्प यही विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट कही अछंती। तो वर्तमान आमने एक पद ठारू तार संपूर्ण व्याख्या माने देखिबा। लेखा अछि सेथिरे जीशु नौकारे चढ़ी पारी हेले वो निज नगर को आसिले। आउ देखो लोके शଯ୍यागत जड़े पक्षाघात रोगी की बही ताहांक निकट को आनिले। पुणी जीशु सेमानक विश्वास देखि पक्षाघात रोगी की कहले बश्च साहस धर तुम्भर पाप सबू क्षमा करागला। आउ देखो शास्त्री मानक मध्यरु केही केही मने मने कहले एही लोक ईश्वर निंदा करुअछि। जीशु सेमानक मनर चिंता जाने कहले तुम्भे माने अपना अपना मनरे काहेकि कुचिंता करुअछ। एठारे ध्यान दियंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंक निकट को जो पक्षाघात रोगी को केतेक लोक ताको बोही जीशुंक निकट को नेकी आसिले। आ जेतेबेले से माने नेकी आसिले प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मानकर विश्वास को देखि सही रोगी को कहला तोर पाप क्षमा करागला। देखंतु से रोगींकर विश्वास को से देखिले नहीं, किंतु जी बही नहीं आसिले जी रोगी को बही की आनिले सही लोक मानकर विश्वास को देखि प्रभु जीशु ख्रीष्ट सही पक्षाघात रोगी को कहले जे तुमर पाप क्षमा करागला। जेतेबेले से पाप क्षमा करिबार कथा कहले फारूसी लोक माने मनरे से माने शास्त्री लोक माने मनरे मनरे से माने कहले जे ए लोक ईश्वरंकर निंदा करुअछि। कारण से माने जानि नथिले जे प्रभु जीशु ख्रीष्टन को जे पाप क्षमा करिवार अधिकार मिली अछि। सी स्वर्गरु आसी अछंती एवं स्वयं से निजे परमेश्वर बोली से माने जानि नथिले। तेणु से माने मनर मनरे विचार करी कहले जे ये तो ईश्वरंकर निंदा करुछि। कारण बिना परमेश्वर को छड़ा आ केही पाप क्षमा करि पारे नाही। यह से माने
ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ମନରେ ତୁମେ କୁଚିନ୍ତା କରୁଅଛ? ଏକ ପାପୀଙ୍କୁ ଧର୍ମୀ କରିବା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଏହା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାର ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ଜାଣିଲେ। ମନର କଥାକୁ କେହି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ଯଦି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଏ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ତାମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ଏକ ପାପୀକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରୁଛି, ଏକ ପାପୀକୁ ଧର୍ମୀ ବନାଉଛି, ଏକ ଧର୍ମୀକୁ ପାପୀ କରାଇବାର ଅଧିକାର କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଏହା ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ କ'ଣ ସହଜ, ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବା ବା ଉଠ ଚାଲ ବୋଲି କହିବା? କ'ଣ ସହଜ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସହଜ ଅଟେ। ସେ ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ବି ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା କରି ଚାଲ ଆଉ ଖଟିଆକେ ନେଇ ଚାଲ, ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା କରିବାର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଲେ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ 6 ପଦରେ ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହା ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାର, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି କହିଲେ, ଉଠ, ନିଜ ଖଟିଆ ଘେନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାହା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କାରଣ କ'ଣ ସହଜ, ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବା ସହଜ ନା ଉଠ ଆଉ ଚାଲ ବୋଲି କହିବାର ସହଜ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟା ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କହିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଲେ। କହିଲେ, ଯାଅ, ତୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ତୁମେ ଖଟ ଉଠାଇ ତୁମେ ଚାଲ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଖଟିଆ ଘେନି ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ସେ ଫେରିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଏକ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ତାକୁ 4 ଜଣ ଲୋକ ବୋହି କରି ତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଠିବା ପାଇଁ ତାର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଉଠ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେ ନା ତ ଉଠି ପାରୁଥିଲା, ନା ବସି ପାରୁଥିଲା, ନା ଚାଲି ପାରୁଥିଲା। ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ ଉଠ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଲେ କି ତାକୁ ଉଠ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଉଠିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାକୁ କହିଲେ ଉଠ, ଉଠିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ। ପୁଣି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟ ଉଠାଅ, ଆଉ ଖଟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ କଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠିଲା ଆଉ ଖଟ ଉଠାଇଲା, ପୁଣି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏହି ସାମର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଲୋକ ସମୂହ ଭୀତ ହେଲେ, ଭୟ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏପରି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେ 100% ସେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ 100% ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର, ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ ତୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ପୁଣି ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା କରିବାର ଅଧିକାର ଥିବାରୁ ସେ କହିଲେ ତୁ ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରୁ ତୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଉଠ और ଖଟ ଉଠାओ, ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ତେଣୁ ଏକ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ଉଠ, ଖଟ ଉଠାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଏହିପରି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ମାଥ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାର ଯିଏ କି ପ୍ରକାର, ସେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନରେ ରୋମୀୟ ଲୋକମାନେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବା କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ମାଥ୍ୟୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ଯାଉ ଯାଉ ମାଥ୍ୟୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଯୀଶୁ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ ଦେଖ ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପାପୀ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ। ଫାରୁସୀମାନେ ତାହା ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କାହିଁକି କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସାଧୁକୀ, ଫାରୁସୀ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ବା ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଉଥିଲେ। ସଦାବେଳେ ବାକ୍ୟର ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ
ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ। ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର, କାରଣ ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ କୌଣସି ଡକ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବା ଔଷଧକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେ ଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଖିବେ। ଏହି ବିଶେଷ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂରେ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ସେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପଠାରୁ ମନ ଫେରାଇ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ 14 ଏବଂ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ଉପବାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଠାରେ ଫାରୁସୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଉପବାସ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କି ଶୋକ କରିପାରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବରଙ୍କୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନେ ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଉପବାସ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରଖୁଥିଲେ, ଏହା କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କି ଶୋକ କରିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରାପୃଷ୍ଠଠାରୁ ତାକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେବେଠାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବରେ ତାହା ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏକ କୋଠରୀରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଉପବାସ କରିବା ଏକ କୌଣସି ବିଧି ନୁହେଁ। ଏହା ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ କାହାକୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର
आत्मिक जीवन मजबूत होता है। उपवास द्वारा आमने परमेश्वर शक्ति को प्राप्त करिथाउ। एथिपाई आमको उपवास करने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको अनुमति दियंती। यह परमेश्वर सामर्थ्य पाइबापी आमको लाभदायक अटे, किंतु उपवास आमको उद्धार दिए नहीं। उपवास केवल आध्यात्मिक उन्नति पाई ही अटे, उद्धार पाई उपवास करने आवश्यक नहीं। तेणु नूतन नियम आमने उद्धार प्राप्त होगापाई उपवास रखिबापाई ताहा कहा जाए नहीं। तापरे 16 एवं 17 पद आमने अध्ययन करवा। केही नुआ लुगार ताली पुराना लुगारे पकाए नहीं, कारण सही ताली लुगारू बेसी छिंडाई निए एवं आहुरी अधिक बड़ चेरा हुए। आउ लोके नुआ द्राक्षारस पुराना कुंफारे रखती नहीं, रखिले कुंफा फाटी जाए और द्राक्षारस पड़ जाए, आउ कुंफा सबू नष्ट हुए। किंतु लोके नुआ द्राक्षारस नुआ कुंफारे रखती, पुणी उभय रक्षा पाए। देखंतु कहीं नुआ लुगार ताली पुराना लुगारे पकाए नहीं, कारण सही ताली लुगारू बेसी छिंडाई निए एवं आहुरी अधिक बड़ चेरा हुए। यही वाक्यटी आमको नूतन नियम एवं पुरातन नियमर भेद को दर्शाए। इट सेज अबाउट द सेपरेशन बिटवीन न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। पुरातन नियम रे जो व्यवस्था ताहा पुराना कुंफा अटे, आउ नूतन नियम रे अनुग्रह एवं सत्यता ताहा नूतन कुंफा अटे। तेणु वर्तमान प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसला परे जो अनुग्रह एवं सत्यता आमको दि जाइए, ताहा वर्तमान आमको फॉलो करने को पड़ो। जो व्यवस्था दि जाइथिला पुरातन नियम रे, सही व्यवस्था द्वारा आमको वर्तमान उद्धार नहीं। तेणु जेकोसी विश्वासी को व्यवस्था द्वारा ताको लेखा देवाकू पड़ो नहीं, किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ उपरे विश्वास करने द्वारा ताको लेखा देवाकू पड़ो। तेणु नूतन द्राक्षारस नूतन कुंफारे पकेबा आवश्यक। तेबे दुईटी जाक कुंफा खराब हेब नहीं, यही प्रकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट से बुझाइले। तेणु पुरातन नियमर व्यवस्था पालन करी केही मध्य धर्मी होई पारले नहीं, किंतु नूतन नियम रे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ उपरे विश्वास करने द्वारा आज मनुष्य से धर्मी रे गणित होउछि। तापरे वर्तमान आमने 18 पद ठारो 26 पद जाए देखिबा। एठारे दुई गोटी भाग आमको देखा मिले। प्रथम तो जड़े मृत बालिका को जीवित करने विषय एवं अन्यटी प्रदर रोगाग्रस्ता जड़े स्त्री लोक को सुस्थ करने विषय आमने देखिपारवा। वर्तमान आमने 18 पद ठारू अध्ययन करवा। जीसु से मानको यही समस्त कथा कहवा समय रे देखो जड़े अध्यक्ष ताहांक निकट को आसी प्रणाम करी कहिले, मोर झीटी यही क्षणी मरीगला, किंतु आपण आसी ताहा उपरे हस्त थोइबा हेउंतु, आउ से बंचिबो। सेथिरे जीसु उठी आपण शिष्य मानक सहित ताहांक पछरे गले। आउ देखो 12 वर्ष पर्यंत प्रदर रोगग्रस्त। एटा अन्य विषय आमने 18 एवं 19 यही दुईटी पदरे आमने देखिबा। जीसु से मानकु यही कथा समाप्त करवा करी कथा कहवा समय रे देखो जड़े अध्यक्ष ताहांक निकट को आसिले। तापर से प्रणाम कले। से कहले, मोर झीटी यही क्षणी मरीगला, किंतु आपण आसी ताहा उपरे हस्त थोइबा हेउंतु, आउ से बंचिबो। यही वृत्तांतटी माथिरथी सुसमाचार एवं अन्य सुसमाचार रे अलग अलग प्रकार लिखा जाय अछि। एक सुसमाचार रे जेतेबेले ये आसिकी
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ମରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ତୋର ଝିଅ ମରିଗଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଝିଅଟି ମରିଗଲା। ଏଠାରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ସେ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋର ଝିଅଟି ମରିଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସି ତାହା ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୁଅନ୍ତୁ ତ ସେ ଜୀବିତ ହୋଇଯିବ। ଲୁକର ସୁସମାଚାର 8:49 ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରୁ ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାଥ୍ୟୁ ରଚିତ ସୁସମାଚାରରେ ମାଥ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ମୋର ଝିଅଟି ମରିଯାଇଅଛି, ତାହାକୁ ଆସି ତୁମେ ହସ୍ତ ଥୋଇଦିଅ ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ହୋଇଯିବ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଟି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଛି। ଆଉ ଲୁକ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ସେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାହା ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଛପଟୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ସେ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବୁଲିପଡ଼ି ତାହାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ବତ୍ସେ, ସାହସ ଧର, ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଲୁକର ସୁସମାଚାର ସେହି 8:47 ଲେଖାଅଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଲୁଚି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଥରି ଆସି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କି ହେତୁରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା, ପୁଣି କିପରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତାହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିଥିଲା, ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରନ୍ତି, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ ଶୁଣି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିଲା। ଆଉ ସେହି 12 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର ରୋଗରୁ ଗ୍ରସିତ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ତମର ବିଶ୍ୱାସ ତମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ମନରେ ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯଦି ବସ୍ତ୍ରଟି ଟିକେ ଯଦି ମୁଁ ଛୁଇଁବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ହେବି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଗଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଛୁଇଁଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଇଁଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୋ ଦେହରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରି ଯାଇଛି, ତେଣୁ କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାହାର ମନର କଥା ସେ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯା, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ସୁସ୍ଥତା ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିନଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ମିଳିଥାଏ। ଯାହାକୁ ବରଦାନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବରଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଏ। ତେଣୁ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥତା ପାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେହି ଝିଅଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅଧିକଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସି ବଂଶୀବାଦକମାନଙ୍କୁ ଓ କୋଳାହଳ କରୁଥିବା ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ବାହାରି ଯାଅ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ବଂଶୀବାଦକ ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ସେ ନଗରର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଳାହଳ କରୁଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦବାଡ଼ ହେଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଝିଅଟି ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ନଥିଲା, ସେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପରିବାର ଲୋକେ ତାହାକୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ତାର ଆଶାରେ ତାର ମାତା ପିତା ମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଝିଅଟି ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ଦୁଃଖର ବିଷୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ନଗରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ, ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ମୃତ ସେହି ଝିଅର ଶବ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ତମେ ଜାଗା ଦିଅ। ସେ ଝିଅଟି ମରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ହାସ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଭୌତିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସେ କମ୍ପେୟାର କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 13-14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ବା 4 ପର୍ବର ଆମେ 14 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯଦି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ମରି ପୁନର୍ବାର ଉଠିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ
महानिद्रा प्राप्त लोक मानक अग्रगामी हेबो नहीं। तेणु विश्वासी लोक माने जदि भी मरी जाती ताहले मध्य से माने निदरे शुअंती, से माने प्रभु निकट को से माने जानती। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट एठारे कहले जे ए झीटी मरी नाही मात्र से शोई पड़ी अछि। आ सही समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट सही मृत शरीर झील को निकट को गले आ सेठा को जाई से हाथ धरी से झील को कहले तलिता कमी, जार अर्थ हे झील उठ। आ जेते बळे से यही शब्दटी कहले से उठी पड़िले। जेते बळे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान को कहले जे तुमे एठारु हटि जाओ, से झीलटी मरी नाही किंतु से सोई पड़ी। यही कथारे समस्त लोक माने परिहास करुथिले, किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से तांकर कार्य को से प्रकाश करी देखाइले। से पाटिरु केवल कहु नथिले किंतु से कार्य करी देखाउथिले। तेणु सही झील को से हाथ धरिले एवं से कहले तुमे उठ। आ से झीलटी उठिला। ताहा देखि सेठिकार समस्त लोक आश्चर्यचकित हेले। तापरे सेठिकार जेते लोक उपस्थित थिले से माने देखिले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से अद्भुत कार्य को, जे एक मृत झील को से केवल शब्द द्वारा कहिबारु से सुस्थता से जीवित हैला। यही कथा को से माने गाँ गाँ रे जाई से माने प्रचार कले। समस्त को से कहबाकू लगिले, साक्ष्य देवाकू लगिले। आ माने निजे देखिअछु, मु निजे मो आखिर मु निजे देखिअछि। यही प्रकार समस्ते प्रमाण दे समस्त लोक मान को कहबाकू लगिले जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से झील को मरीथिबा झील को से उठैला। यही कथा को जेते बळे समस्ते सुनिले सही एरिया लोक माने आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट को आहुरी रोगी मान को नेकी आसवाक लगिले। तेणु 27 पद ठारू 31 पद जाए जिते बड़े आमने देखो दुई अंधों को दृष्टिदान देवा विषय आम एठारे देखा पारो। जीशु सेठारु जाउथिबा समय रे दुई जन अंध पछे पछे चली उच्च स्वर करी कहबाकू लगिले, हे दाऊद संतान आम मान को दया कर। पुणी से गृह रे प्रवेश करते सही अंध माने ताहाको निकट को आसिले। जीशु सेमान को कहले, मु जे एहा करि पारे एहा कि विश्वास करूअछ? से माने कहले, हाँ प्रभु। सेथिरे से सेमानकर चक्षु स्पर्श करी कहले, तुम मानकर विश्वास अनुसार तुम मानक प्रति घटू। देखंतु प्रत्येक समय रे सुस्थ करने समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्वास कथा से कहउछंती। से मन को पचारे कौन तुम विश्वास करूछ जे मु यह करि पारिबी? से माने कहले, हाँ प्रभु आमे विश्वास करूछु। आउ से मन को कहले, तुमर विश्वास अनुसार यह घटू। तही रे से मानकर आखि फिटी गला। पुणी जीशु से मन को अति दृढ़ रूपे आज्ञा दे कहले, देखो ए विषय जेपरी केही न जाने, मात्र से माने बाहरी जाई सही देश जाक ताहांको कीर्ति प्रचार कले। तेणु विश्वास बहुत महत्वपूर्ण अटे। विश्वास अनुसार समस्त कार्य परमेश्वर आम जीवन में करि थांती। तेणु तुमर विश्वास तुमको सुस्थ कला। जेपरी तुमर विश्वास सेहीपरि घटू बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले। तापर 32 ठारू आमने 35 पद पर्यंत जेतेबेले देखू एक मुख को कथा कहिबार शक्ति प्रभु जीशु ख्रीष्ट देवार विषय आम देखा पारो। जेतेबेले से एक मुख को से जो दुष्टात्मा ताठारे थिला ताहा से बाहर करदेला। आ जेतेबेले दुष्टात्मा बाहरी गला से
ଲୋକଟି ସେ ମୁକ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେବେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀମାନେ କହିଲେ, ସେ ତ ଭୂତପତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ଏଉଠାରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହ ସମୂହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ୍ଥ କରି ସମୁଦାୟ ନଗର ପୁଣି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ ବନେଇକି ତାର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସେ ଦେଉନାହିଁ, ତାକୁ ମୁକ କରି ରଖିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ରୋଗରେ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ଶୈତାନର ଆମମାନେ ଗ୍ରାସିତ ଅଟୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ଜଣେ ଭୂତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୂତକୁ ଛଡ଼ାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାରୁସୀ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ସୁସମାଚାରକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେହି ଫାରୁସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଅନେକ କଥା କହି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ 36 ପଦ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଛିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଅଳ୍ପ। ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ରାସ୍ତା, ଉଦ୍ଧାର ରାସ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ପାପରେ ସେମାନେ ପତିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଗଳିତ ହେଲେ, ସେ ମନରେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେହି ବିଗଳିତ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଅନେକ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଠାଇଲେ।